Okay. Good morning, students. As per the discussions related to inclusive education is considered, so far we have discussed up to 1.3.6. Today we can see the last point which is there for your syllabus, that is the identification of barriers in learning as well as the participation in relation to learners as per inclusive setup is considered. ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೇನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So even in the previous class we have discussed about the policies and programs of inclusion. So today we shall see about the next and the last important concept of unit number 1, that is introduction to inclusive education. So today we shall see about identification of barriers in the learning process of inclusive education. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So once we come to know about the barriers which are identified, and if we come to know how to identify those barriers, that will help us to take more participation from learning perspectives of the learner is considered. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ತೊಂದರೆಗಳ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So there were a number of complexities as far barriers is considered again. So barrier is nothing but it is a way where you will be meeting some of the problems which is not allowing you to move further. In a simple form, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡೆತಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಂದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾದಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ they all will be considered under the barriers. So as for inclusive education is considered, when government is allowing, when teachers are ready, when the learners are ready to learn, then what are the barriers that you are going to meet? So these some symbolic representation will help you. In this picture and even in the other pictures also you can get an information that how barriers used to play an important role as per inclusive education is considered. So there are some students who are learning in the classroom and there are some people who are actually excluded from the education who are actually interested in. ಕೆಲವು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 3 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆ ಇದೆ. Where somebody is stopping this fish to not move to this direction, to be there in this particular group. And one is athletic ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, hurdle running ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. There will be some hurdles, they should have to jump from those hurdles and they should have to move on. ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಜಿಗಿದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So then and there will be a goal. Hange these students are the special children are the one who are actually needed the right type of education for them, but somewhat they are neglected, somewhat in some way they are actually excluded from the system of education. ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಕಾರಣದಿಂದ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಗು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ, even the special children as we are talking about in inclusive education, they are as they are special learners in the system of education, even they have the right to get the right type of education like the normal. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಲರ್ನ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ we should have to give the right type of education to them also. Okay, now we have seen some of the barriers as far this concept is considered. Okay,
One thing I would like to give the clarification that there were some of the complexities which are supposed to be take place like this, but some one or another way, these elements directly or indirectly helpful for the formation of inclusive education, whether it is good or bad, but somehow they are all the aspects which are directly or indirectly helpful. When we are talking about the type of inclusive education, especially the barriers, based on the nature of the barriers which were identified by the educationists, they were classified into two important segments or two important classifications or type, you can say. ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪ, ಅವುಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಂತ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ external barriers. So these small images will help you to know how internal as well as external barriers are not allowing the system of education, learner, people to get the right type of education at the right time. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ the internal barriers which are actually available for actually which are not allowing any learner to get the right type of education, I can say. So they are 5 in number which were identified. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು attitudinal behavior ಆಗುತ್ತೆ. The first one is attitudinal behavior, second one is physical barrier, third one is inappropriate curriculum, fourth one is untrained teachers, fifth one is organization of the education system. So these were the identified important internal barriers. These are not the only final one. Even you can add anything you feel which are comfortable for considering those barrier as the internal barrier. ಆಂತರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ, ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿ ಮಗು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ. ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡೆತಡೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ದೈಹಿಕ ಅಡೆತಡೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆತನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಡೆತಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟನೆ. ಈ 5 ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ attitudinal barrier. So this is the barrier which is usually available or which is identified in an individual's performance is considered, as well as his or her role of participating in teaching and learning process is considered. It is not an external element which is usually identified about the which is identified among the learner whom we are talking as the special learners. If their attitude is not in a positive way, if they are actually not interested in learning, so if by attitude only they are not ready to learn, then definitely that will become one of the major barrier for the learner to get right type of education in the right moment. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತೊಂದರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿರುಚಿ, ಆಲೋಚನೆ, ಆತನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ, ವಿಶೇಷ ಮಗು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಗುವೇ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉತ್ಸುಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸವಲತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಮಗು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. So attitudinal barrier is the major barrier which is hindering, which is not allowing the child to move further as per the system of education is considered. So physically, mentally, emotionally, intellectually, culturally, those all aspects definitely play a significant role which will not allow the child to move further. So ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ಸುಕತೆ ಬೆಳೆದಾಗ, ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇದ್ದಾಗ,
though I am suffering with some of the disability, they are forcing me to learn ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು attitude ಇದ್ರೆ, at that time you cannot make any child to learn something ಅಂತ. ಮಗುವಿಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆ ಒಂದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮನೋಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮಗು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. Second one is physical barrier. As we know that there are different types of disability which we were actually talked about. So those with the help of those disability, not help of, due to the negative impact of those disabilities, the child is not moving further to learn, because he cannot move like the normal, he cannot listen like the normal, he cannot see like the normal, he cannot think like the normal. So some of the areas are not allowing the special child to not learn the consequences of thoughts or situations of learning in a very systematic form. Hagagi, the physical barrier, either it may be visual impairment, hearing impairment, maybe speech disability, maybe physical disability, maybe what I can say, mental retardedness, those all will not, they are not allowing the child to learn the best which is available in the system of education. ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೋಡಿ. Right now we are all surrounded by the pandemic situation, so we are not meeting offline classes, but this is also one of the physical barrier. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೀಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವಿ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಗುಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋದು, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದೇ ಇರೋದು, ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನತನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಗು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಅವುಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳೇ. So if a child is not, if a learner is not in a position to take active participation like the normal one, so you know what all areas that person is or the child is receiving some of the hurdles or the problems or the barriers, those all comes under physical barriers. Physically which are influencing the learner. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಗು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೈಹಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the third one is inappropriate curriculum. If the curriculum is not good as far the needs and aspirations of the learner is considered, even it is somewhat will be considered as an internal barrier. Nodi, according to the time, according to the place, according to the conditions of the learner, there should be the revision of the syllabus, even for normal and even for the special children too. ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪುನರಾವರ್ತೆ, ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಧೋರಣೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜಸ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ, ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇವನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆನ್ they used to admit in a special school or inclusive education system, the system of education should itself provide the variety of varieties in the form of curriculum. I can say ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಗಳನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ, ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಲಭ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಲಭ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಒನ್ ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ untrained, if they are having the lack of fluency as for training is considered, definitely that is going to create lot many disturbance for the learners to learn. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀಡಬಹುದಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯದೇ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮನ್ವಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ದೇ ಆರ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೋ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಡಲ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತರಬೇತಿ ಇದ್ದದೆ ಆದರೆ ಆತನು ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸೃಜನಶೀಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ, ದಡ್ಡ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀಡುವಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟನೆ. ಸೊ the system of education is not only the result of the students as well as the teachers. So when we are talking about the system, education as one of the important system, it should be organized properly. So right from top to bottom, ಮೇಲ್ ಹಂತದಿಂದ ಕೆಳ ಹಂತದವರೆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬೇಕು. If there is a coordination between everyone who are directly or indirectly influencing for the successful implementation of inclusive education, definitely that will become one of the positive strength. If there is a mismatches, if there is conflicts, if there are some disturbances, if there are misunderstanding, if there are some of the if the organizations are not working with the proper coordination, then definitely that will lead to negative impact. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಯೋಜಿಸುವುದು, ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ತರಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಘಟನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, fourth one is social stigmatization, and the fifth one is economical conditions of the learner. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಆಂತರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಾಹ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಏನು? ಒಂದು, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಳ. So if the students are far away from the school, it is definitely it will become one of the barrier to the learner. Physically disabled ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. The location of the school, especially for special children, is very, very matters. So from that point of view, the major external barrier for the learner to get right type of education, inclusive education, is school location. It should be located in such a way or in such a place which is good for everybody, which is very convenient for everybody to reach the place in a very systematic form, or else it will create lot many disturbances. So ಶಾಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅದು ಇರುವಂತಹ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಗೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಸಮನ್ವಯ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಟುಕುವಂತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಸರಳ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ in such a way that in such a place it should be located which will allow every learner to enter the school with very happy feeling. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು
ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇರುವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್. Next is school enrollment. So how the school is following the enrollment system. After enrolling, how the learners are categorized, everything matters. ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳಾಗ್ತವೆ, ದಾಖಲಾತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು we should have to teach so that that will become one of the solution for the problem. So the type of enrollment of the school also matter for becoming one of the barrier for success of inclusive education. Next is educational barrier. It may be related to the decisions, planning, implementation is considered. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಡ್ಯೂ ಟು ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ನಲ್ಲಿ PUC SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಜೂನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ BEd ಕ್ಲಾಸಸ್ ಚಾಲು ಇದೆ, BEd ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲು ಇದ್ದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಏನೇನೋ ವಯಸ್ಸು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಟಿಲಿ ಇದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೇ 30ಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ರೈಟ್ ನೌ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಹಂಗೆ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಅವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ there are some of the barriers which will not allow the learners to get right type of education in the inclusive setting. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, the facilities which are actually used by an individual through the help of influence of the society. So if we are all surrounded by the society right now. Let me give an example. We need to purchase milk, foods or essential needs by 6 to 10 o'clock right now. We cannot move further in the market after 10 o'clock as per the present day condition is considered. So that is what the social barrier right now. ಹಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಇವನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕುರುಡ, ಮೂಕ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ nobody is making friendship with me, so nobody is talking with me, no teacher is like me, no teacher allow me to move further. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್. ಮಗುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಕೆಲವು ಸಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಗು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಯಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಧತ್ವ ಇದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿವುಡುತನ ಇದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇವಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. Now the measures which are responsible, which we consider as for the success of inclusive education. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿನೇ ನಾವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ.
So providing inclusive education for disability is one of the big challenge for teachers, education institution as well as for the government. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಸರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Several natural resources and effective ideas are required for success of inclusive education. ಹಲವಾರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. By utilization of suitable ideas and programs and at the same time their implementation in a successful form will make any system of education into a successful system of education. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ we can get the solution. So some of the measures which can be followed in the inclusive education system for the success based on the barriers are considered are as follows. ಒಂದಷ್ಟು ನಾನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ಪಾಲಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ participation of the parents in such education system. Second one is adjustment, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Third one is about organization of the education programs through CCA and ECA. ವಿವಿಧ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಂತಹ ಯೋಜನೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಂತಹ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ತರಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. The first one is participation of the parents as per inclusive education program is considered. As you know that children with disability will face number of problems in their day-to-day life. ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತವರು ಅದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. So right now we can see the problems which are usually faced by the children who are actually suffering with disability. Parents are the one who are directly or indirectly having knowledge about their children's disability as well as the level of difficulty which is faced by the children. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. So once if you get connected with the parents' role, definitely that will help you people to get the right type of solutions. Parents of the children with disability should provide they should provide suitable information about the facilities which is provided by government as well as inclusive education for the welfare of such students. So they should have to have the awareness about what type of facilities are available for our children who are facing these all problems in these areas. Once they come to know, based on that they should have to get in touch with the same program. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಿಂಜರಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವನಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮನೋಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು. That is the way how the parents can help. Second one is adjustment. Adjustment with what?
adjustment with the condition where the individual learner, especially in the setting of individual education that we are talking about, should have to be followed. Providing education for all children, especially for the children who are facing disability, is a big challenge right now, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಥವಾ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜು ಹೌದು. ಆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾಗ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ cordial relationship among the system of education, teachers as well as the parents. Educational institutions used to face several barriers by involving curriculum of common school. Samanavagi, the major problem that the educational institution used to face is adopting the common curriculum for such students. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದನ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The institution should adjust and create environment in such a way that all resources, aids and activities are to be utilized in such a way that even common school can give and they can give the justice to the learner. ಅವಶ್ಯಕ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನ, ಕಾಳಜಿಯನ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Next one is organizing education programs through co-curricular activities for success of inclusive education. So conducting co-curricular activities is also very important task that we are actually right now talking about. Okay, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಶನೂ ಬರ್ತದೆ. As we all know that providing quality education should be the main aim of disabled education. Along with that, even they have the right to get active participation in the co-curricular activities. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಹ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮತನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. These co-curricular activities will provide an opportunity for them to take active participation in dance, music, drama, discussion, seminar, field trip, etc. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗವನ್ನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ಚರ್ಚೆ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾದರು ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್.